नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 14 डिसेम्बर रविवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही पुणी एसआई केलेंकारी मामला सामना को आसिले आउ जणे अभियुक्त। राज्य बाहरु नीतू अरोरा को गिरफ करिछि सीबीआई। परवर्ती खबर किस छात्रंक सन्देहजनक मृत्यु सांघातिक अभियोग आनिले परिवार। भुवनेश्वर किस्र नवम श्रेणी छात्र शिव मुंडा मृत्यु को नहीं केन्दुझर तीव्र उत्तेजना देखा देइछि। किस कर्तृपक्ष पुओ बाथरूम रे पड़ जाइथिबा कहिथिले मध्य मृतदेहर बेक और हाथ में रसी दाग थिबारु परिवार लोके एहाकु हत्या बोली सांघातिक अभियोग आनिछंती। एहार प्रतिवाद रे मृतदेह रखी परिवार और ग्रामवासी केन्दुझर जिलापाल कार्यालय सम्मुख में धारणा देइथिले। मृतकंक बापांक अभियोग अनुसार हस्पिटाल रे मृतदेह हस्तांतर बेले कौनसी चिकित्सा कागजपत्र दिया जाई नाही। न्याय सह 1 कोटी टंकार क्षतिपूरण दाबी रे परिवार लोक अटल रहिथिले। तेबे खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची बुझासुझा करने पर मृतदेह को व्यवच्छेद पाई मुख्य चिकित्सालय को पठा जाइछि एवं घटनार तदंत आरंभ करा जाइछि। परवर्ती खबर बदलिला मनरेगार नाम, एणिकी मिलिब 240 दिनर काम। केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा, बदलिला मनरेगा योजनार नाम एवं बढ़िला काम दिवस। केंद्र सरकार शुक्रवार एही योजनार नाम परिवर्तन करी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखिछंती। एहा सह ग्रामांचलर श्रमिक मानक पई निश्चित कर्म नियुक्तिर अवधि को मध्य व्यापक भावे वृद्धि करा जाइछि। नुआ नियम अनुसार एणिकी हिताधिकारी मानकु वर्ष को 125 दिन बदल में सर्वनिम्न 240 दिनर काम मिलिबो। पूर्वरु यह नाम एनरेगा और परे एमजीएनरेगा थिबा बेले किंतु एबे एहाकु पूज्य बापूंक नाम रे नामित करा जाइछि। एही निष्पत्ति द्वारा ग्रामीण अर्थनीति सुदृढ़ हेबा सह श्रमिकंक रोजगार बढ़िबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर, संरक्षित रहिबो हाथी रामुर कंकाळ। माटी तळु खोला जाइछि मृत रामू हाथीर कंकाळ। भुवनेश्वर भरतपुर जंगल रे पोता जाइथिला रामू हाथी। जेसीबी मेसीन साहाय्य खोला जाइछि कंकाळ। प्राणी विज्ञानी डॉक्टर शिवप्रसाद परिडांक नेतृत्व में 25 जणिया टीम सामिल। गोड़ीबारी प्रकृति निवास रे संरक्षित रखाजिबो रामू हाथीर कंकाळ। 2024 अगस्ट 19 रे विद्युत आघात रे प्राण हराइथिले रामू। चंदका डंबपड़ा अभयारण्यर सबुठारु बड़ और वयस्क हाथी थिला रामू। परवर्ती खबर, दिल्ली स्कूल गुड़िकरे फी रे लागिला नियंत्रण। मन इच्छा कार्य कले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। मुख्यमंत्री मनमुखी फी को रोकिबा पाई दिल्ली स्कूल शिक्षा आईन 2025 को अधिसूचित करिसंती। स्कूल गुड़िक आउ अनुमति बिना अतिरिक्त फी आदाय करिपारिबे नाही, जहाँ अभिभावक मानंकु बड़ आश्वस्ति प्रदान करिबो, सेमानंक अधिकार को सुरक्षा देबो। रहिछि भारत को बड़ झटका, 50% टारिफ लगाइला एही देश। अमेरिका परे एबे मेक्सिको भारत को एक शक्त आर्थिक झटका देइछि। मेक्सिको सीनेट एक बिल पास करी भारत और चीन भली एसीय देश को जाउथिबा सामग्री उपरे 50% पर्यंत आमदानी शुल्क बा टारिफ लगाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को खुशी करिबा एवं निज बजार को सुरक्षित करिबा पई मेक्सिको एही बड़ पदक्षेप नैछि। एही नुआ नियम फल गाड़ी, पोशाक, स्टील और इलेक्ट्रोनिक्स भली प्राय 1400 सामग्री महंगा हेबो। गत वर्ष भारत मेक्सिको को 8.9 बिलियन डॉलर सामग्री रप्तानी करिथिला। हेले एही वर्धित टैक्स भारतीय रप्तानीकारी मुंडबिंधार कारण साजिछि। परवर्ती खबर, 2027 रे हेबो जनगणना। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती जे 2027 रु सारा देश रे जनगणना हेबो। एही जनगणना 2टी पर्याय रे कराजिबो। प्रथम पर्याय रे हाउस लिस्टिंग एवं गृह जनगणना हेबो, जहाँ एप्रिल रु सेप्टेम्बर 2026 पर्यंत चलिबो। जेबे कि द्वितीय पर्याय रे जनसंख्या गणना हेबो, जहाँ फेब्रुआरी 2027 रु आरंभ हेबो। परवर्ती खबर, जनगणना पाई 11,718 कोटी टंका बजेट पारित होईछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट शुक्रवार 3टी प्रमुख निष्पत्ति नेइछि। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती 2027 जनगणना संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। यही उद्देश्य रे 11,718 कोटी टंकार बजेट पारित होईछि। द्वितीयतः कोयला किंबा शक्ति क्षेत्र में एक प्रमुख संस्कार करा जाइछि। तृतीय कृषक मानक सह जड़ित एक निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर,
ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ବସ୍ତି, ଚୂନା ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। କେଆର ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟସ୍ଥ ନୀଳମାଧବ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଏମ୍ସି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୁଲିସ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଏପରିକି ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘର, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟର 1,60,379 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପେପର 1ରେ 47,720 ଓ ପେପର 2ରେ 1,12,659 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ 452ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଥରକେ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା। ତେବେ ବଢ଼ିଥିବା ଦରମାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ସହ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ବିଜୁଳି, 15,000 ଟେଲିଫୋନ ଆଉ ବହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବଢ଼ି ନଥିଲା, ହେଲେ ଏକାବେଳକେ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋ ଲିମିଟ୍ରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ନିଝୁମ ରାତିରେ ନିଶାଚୁର ହେଉଥିଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଛାତି ଥରାଉଥିଲା ନୋ ଲିମିଟ୍। ବିନା ବାର୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ବେପାର। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଗୌହାଟୀର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରେ 3,500 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଡେନମାର୍କର ଔଷଧ ନିର୍ମାତା ନୋଭୋ ନୋର୍ଡିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ତାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 0.25 mgର ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ 2,200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 mg ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ 11,175 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 0.5 mg ଡୋଜର ମୂଲ୍ୟ ମାସକୁ 10,170 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି 0.25 mg ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ମାସକୁ 8,800 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସାପ୍ତାହିକ ଆଧାରରେ 0.25 mgର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2,200 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଡାଏଟ୍ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସହ ମିଶି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ଔଷଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକିଲି ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ନବଜାତକକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କହିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନବଜାତକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ନେଇ ବିଚାର ନିଷ୍କର୍ଷର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ବିଜେପିରେ 2 ବିଧାୟକ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ସଂଘ। 3 ଦିନ ଧରି ଆହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ସଂଘ। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯିବ ସଂସ୍କୃତ। ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନ କରିବା 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଲାହୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ତରଫରୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ 4ଟି କ୍ରେଡିଟ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି ଟୋକନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଓ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଏଫ୍ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷୁନା ଧାନ କିଣିବା ସହ ଚାଉଳର ଶୀଘ୍ର ଉଠାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ ଟାରିଫ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରୁ ହଟିବ 50% ଟାରିଫ। ଟାରିଫ କମାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 50% ଶୁଳ୍କ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଦସ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା ନୀତି ହେବ ସମାପ୍ତ। ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓର ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ଓ 200 ଜିବି ଡାଟା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର 90 ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ ଝଞ୍ଝଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 899 ଟଙ୍କାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରା 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଦୈନିକ 100 MMS ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20 ଜିବି ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 90 ଦିନରେ ଆପଣ ମୋଟ 200 ଜିବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଓ ଲମ୍ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ଜିଓର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୂପାର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଡିସେମ୍ବରରେ ରୂପାର ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସଂଯୋଗ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। 96% EKYC ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ EKYC ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% EKYC କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% EKYC କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 IT ଦାତା କାର୍ଡ଼ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟା ଯାଇନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।